जय श्री राम, जय जगन्नाथ। भक्त एवं भगवान एक एवं अभिन्न। जमती आमे समस्ते जानिछंती जे हरि एवं हर एक एवं अभिन्न, ठीक सेमती भक्त एवं भगवान को संपर्क भी एक एवं अभिन्न। केवल किए केतळे मानव रूप को धारण करछंती, किए केतळे बानर रूप को धारण करछंती, किए केतळे राक्षस रूप को धारण करछंती। एमती रूपर गोटे परिवर्तन अच्छी बा गोटे जो आमर स्थितिर गोटे परिवर्तन अच्छी सत, किंतु अंतरकरण जो भितर आम संपर्कटा देखा गले सेटा एक एवं अभिन्न होता है। एवं ये गोटे कथा रोचे माने धरतु किए क्या छाड़देले को प्रकार अनर्थ हुए बा क्या द्वारा किए त्याग हेले कि प्रकार सब अनर्थ हुए, को प्रकार सब अनर्थ हुए, आसतु किसी जानिबा। जय सीताराम। तेरे कथा हूँ बहुत गुड़ा उदाहरण रोचे जिते जगतर नाथ जो जगतर स्वामी जे पतित पावन पतित को त्याग करती बा जिते भगवान भक्त को त्याग करती, पिता पुत्र को त्याग करती, गुरु शिष्य को त्याग करती, से कौन सबू आम भितर गोटे मंगल अमंगल होता है बा को प्रकार आमर सब स्थिति आसी थाए। आसतु प्रसंग माध्यम किसी जानिबा। तेरे ये गोटे बहुत गुड़ा प्रसंग आम उपस्थापन करवा। जमी धरनी प्रथम गोटे प्राणी उपरे बा गोटे जीव उपरे आम प्रसंग टी आरंभ करवा। तो आपण मैंने मांकड़ देखिथिबे, बिलेई भी देखिथिबे। तो मांकड़ जिते मांकड़ को शाखा मृग कह जाए बा मांकड़ कौन करे ना सी ए डालू से डाल से डालू से डाल बुलवा को आरंभ करती। सी ए डालू से डाल को डेइबा सहित तार जो शिशु शावकट थाए बा छोट छुआटी थाए ताकू धरिकी एडाड़ू से डाड़ू से डिया मारती। तो यही जगह कौन हुए ना जिते बड़े माँ मांकड़टी एडाड़ू से को डिया मारे से शिशु शावकटी बा छोट छुआटी कौन करे ना से माँ को जोरसोर जाबड़ी की धरी थाए एवं से शिशुटी भावे जिते पर्यंत माँ को मुझे जाबड़ी की धरी सेते पर्यंत मोर कौन सी अमंगल हो पारबनी बा अमंगल भी हुए नहीं। किंतु बेले बेले कौन हुए जिते माँ मांकड़ी एडाड़ू सेडाड़ू को डियंती शिशुर माने किसी गोटे अज्ञानता बसत बा अजाणता बस से गचपुर तल को खसी पड़ती। कहीं ना से गोटे जिन देखा जाए कौन ना शिशु शावकटी निजर शक्ति अनुसार सामर्थ्य से तार माँ को धरिकी से डाल को डाल डेउता। तेणु शिशु शावकटी जिते तार अजाणतार से तल को खसी पड़े तले विभिन्न प्रकार विषाक्त जीवजंतु सब था खाद्य खादक था से कारण शिशु मांकटी को अन्य कई खाई दियंती। आपण मैंने प्रत्येक घरे प्रत्येक परिवार रे बिराड़ी रखिथिबार आपण मैंने देखिथिबे ना बिराड़ी कौन करे तार शिशु शावटे को से निजे मुहरे कामड़ी के घर से घर ए घर को जाए ऊपर को डिए तल को डिए एमती से विभिन्न प्रकार करे। तो ये द्वितीय उदाहरण रे कौन होची ना माँ बिराड़ी कौन करे निजे शिशु को निजे ही धरी थाए, किंतु प्रथम उदाहरण रे कौन थिला ना शिशुटी माँ को धरिथिला तेणु माँ देहरु शिशुटी खसी पड़ुथिला। द्वितीय जेहेतु आपणकर शिशुटी को माँ बिराटी धरी तेणु माँ केबे भी चाहिए ना जे ता छुआटा तले पड़ जावा कहीं खाई जातु। ये जो दुईटी उदाहरण रहा ना ये दुईटी उदाहरण आम कौन शिखा जदि धरनियंतु प्रथम उदाहरण टी जदि मांकड़टी भगवान हमें भक्तटी होकर शिशु ताले भक्त भक्त जदि भगवान को धरने को चेष्टा करती बेले बेले विफल हो जाती। कि द्वितीय उदाहरण कौन हो ना भगवान निजे भक्त को धारण कर धरी जिते बड़े माँ बिराटी निज शिशु को धरी अर्थात जिते बड़े माने माँ बिराड़ी रूपी भगवान शिशुर भी भक्त को निजे धारण कर धरी से शिशुर कौन सी भय न थाए। जय सीताराम। आ भय भी हुए नहीं। आ गोटे उदाहरण देखा गोटे मनुष्य उपर गोटे उदाहरण दवा। धरतु पिता पुत्र कौन सी मेला देखापी जाइछंती, कौन सी हाट को जाइछंती, कौन सी गोटे गहली जगह को जाइछंती ना सेठी कौन हुए ना जड़े जड़े शिशु कौन करे ता बापार हाथ को धरी थाए अपर पक्षे आउ जड़े शिशु को हाथ को ता बापा धरी था। ये मनुष्यर उदाहरण। तो ये बहुत गहली जाए तो बहुत भिड़ हो जाए ना जो जो शिशुटी निजर बापा को से हाथ को धरी थाए भिड़ से खसी जाए अर्थात बापा गोटे पटे जाती शिशु गोटे पटे हो जाए। कि द्वितीय उदाहरण कौन हो ना बापा शिशुर हाथटी को धरी था तेणु शिशु
ହାତଟି ଯେହେତୁ ବାପା ଧରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଶିଶୁଟି ହଜିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ। ତେଣୁ ଏଠି କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ବାପା ପୁଅର ପ୍ରଥମ ପିତା ପୁତ୍ର କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ବାପା ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶିଶୁ ହେଲେ ଭକ୍ତ। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେଠି ଖସିଯିବାର ଭୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତର ବି ପିତା ପୁତ୍ରରୁ ବି ଭକ୍ତକୁ ନିଜେ ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି ସେଠି ଖସିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ କଥା, ବିରାଡ଼ି କଥା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସିଧାସଳଖ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ନେବା, ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେବା ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ବା ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଶିବ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବା କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଯିବା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଆମେ ଯିବା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଶୁଣିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିବ ଯେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇଠି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଠି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ହେଲେ କିଏ, ସେ ରାମଦୂତ ହନୁମାନ ବା ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ଆଉ ଭଗବାନ ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ସୀତାପତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଜୟ ସୀତାରାମ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ନା, ସେତୁ ବନ୍ଧର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ସେତୁ ବନ୍ଧ କୁହାଗଲା, ଆଉ ବି ତ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ନା। ସେତୁ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧଟି ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରଜାତିର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେତୁ ବନ୍ଧରେ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ସେଠି ଭଲୁକ ଥିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ, ବେଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷା ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯିଏ ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ସେତୁ ବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଆଣିକି ସେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ନଳ ଏବଂ ନୀଳ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଅବତାର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ରାମ ନାମକୁ ସେ ପଥର ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଥରକୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ନଳ ଏବଂ ନୀଳ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ରାମ ନାମ ଲେଖି ସେ ପଥରକୁ ପାଣି ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ବା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ପଥର ଭାସୁଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ କିଛି ବି ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ପଥରକୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ପଥର ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏ ଯେ ରାମ ନାମର ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ବା ମହିମା। ତେବେ ଏଇଠି ଭକ୍ତ ହେଲେ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଆଉ ଭଗବାନ ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଅନାଥର ନାଥ। ଏମିତି ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ସେନାମାନେ ସେତୁବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇକି ଥିଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଇ ସେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେତୁବନ୍ଧଟା ଜଲ୍ଦି ତିଆରି ହୋଇଯାଆନ୍ତା ବା ସେତୁବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ବାନର ସେନା ସହିତ ଆମେ ଯାଇ ମହାପ୍ରତାପୀ ରାବଣକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତେ। ଏଇଟା ଭାବୁଛି ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବାନରମାନେ ତ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ପଥରକୁ ନେଇ ଯଦି ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସେତୁବନ୍ଧଟା ବନ୍ଧା ଯାଇପାରିବ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଥିଲେ ସେ ପାଖରେ କିଛି ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦୁଇ ଚାରିଟି ପଥର ଗୋଟକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଆଣି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ସେ ପଥର ଦୁଇ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତ୍ରିଲୋକନାଥ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚକିତ ହେଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋ ନାମକୁ ଲେଖି ଯେଉଁ ପଥରକୁ ପାଣିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଭାସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ପଥରକୁ ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗୁ ସେ ପଥର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, ମା ସୀତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମନେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ୟାର ଉତ୍ତର ସେ ଖୋଜି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଘୁରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ କାଳେ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି, ମୋ ଅସମର୍ଥତାକୁ କିଏ କାଳେ ଦେଖିଦେଲେ କି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟଜାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିଛି ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ ସେ ରାମଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସମୟ ତ ସେ
से प्रभु को अर्थात भगवान रामचंद्र से ध्यान मग्नस्थ होकर बसचंती। किसी समय चिंता कला पर भगवान रामचंद्र कौन कले ना से वायुपुत्र हनुमान को डकैले, कहले हे हनुमान टिके मो पाखक आस, तुम तो गोटे कथबार्ता हबार अच्छे। हनुमान चिंता कले मु जो प्रभु को ध्यान करुच्ची से प्रभु मत डाकुंट, तर किसी हुए तो मो आवश्यक थाई पारे बा आवश्यकता अच्छी जो तुम्हें सी मत स्मरण कर। वायुपुत्र हनुमान राम काज करने को आतुर, अर्थात रामंकर प्रत्येक काज करने को जी आतुर सदा तत्पर, जिते से राम तांकर प्रिय भक्त हनुमान को डाकी, हनुमान तो माने क्षण मात्र डेरी नक संगे संगे आसी प्रभु पाखे हाजर ले, प्रणिपात कले, जय सीताराम। कहले प्रभु मोर काम कौन, मत आज्ञा दिंतु, मु कौन कर्म करी, कौन मत आप डकैले। भगवान रामचंद्र कहले हे वायुपुत्र हनुमान, हे रामदूत हनुमान, हे अंजनाय, मु तुमको गोटे कथा पचार को चाहूँगी ना। कौन प्रभु कौन पचारे, जिते एक कथा पचार को चाहूँगी भगवान रामचंद्र हनुमान को, पुणी हनुमान को कहते जे जो कथाटा मु तुमको पचारे चाहूँगी बा जो कथाटा मु तुमको पचारि मु आशा करुच्ची ए कथा तुम कौन सी प्रकाश कर ना, कारण ए कथा जो बानर मैंने जानवे, अन्य देवता मैंने जानवे, मानव मान जानवे, से भगवान राम को आस्थाटा तुटिज। तेणु एक कथा तुम भर ही रही मो भर रो। मोर गोटे प्रश्न हूँ जे ये जो सेतुबंध बंधा होची, ये जो सेतुबंध सब विभिन्न प्रकार सब बानर माने अछंती, मांकड़ माने अछंती, विभिन्न प्रजातिर सब प्राणी माने अछंती, जंदा पिंपुठी आरंभ कर समस्ते साहाय्य करुछंती। नड़ नीड़ जहाँ पर राम राम न लेखिले से पथर सब भासिला, किंतु मु जो पथरटी को पानी को फिंगिदेली, जो पथर भगवान राम को नाम लेखा ही नहीं, से पथरटी कहीं बुड़ीगला। यार प्रकृत उत्तर कौन मु बुझा चाहूँगी बा जाना चेष्टा करुच्ची, यार प्रकृत उत्तर कौन है पारे। सांगे सांगे हनुमान कौन कले, हाथ जोड़ी कले प्रभु क्षमा करेंगे, आपण तो सर्व अंतर्जामी अटंती, समस्त अकारणर कारण अटंती, आपण पाखे कौन सी जिनस छपा ना, आपण कौन मैं बुझेबी। मु तो बानर जनी जन्म होती, मोर बा एते ज्ञान कहीं जे मु आपण को प्रश्न उत्तर दे पारिबी। किंतु भगवान रामचंद्र जेतु दुखित अछंती, तांको मन जमा बुझु नाही। से कहले हे प्रभु ताले मते आज्ञा दियंतु, जदि प्रश्नर उत्तर देवा भितरे जदि मोर किसी व्यतिक्रम हो जाए बा जदि प्रश्नर ठीक भाव में उत्तर दे न पारे, ताले आपण मते क्षमा करेंगे। जय सीताराम। बोले हनुमान कहवा को आरंभ कले प्रभु आपण जगतर नाथ अटंती, आपण समस्त जगत स्वामी अटंती, सचराचर ब्रह्मांडर समस्त जीव जगतर आपण स्वामी बा प्रभु अटंती। तेणु जेहेतु समग्र सचराचर जगतर आपण स्वामी अटंती बा प्रभु अटंती, आपण को सबु जिनस ही जना अच्छी, आपण सबु जिनस जानी अजना परिका रोचंती। तेणु मु कहवा को चेष्टा कर प्रश्नर उत्तर हनुमान भगवान रामचंद्र को श्रीचरण तले पड़गले, प्रणिपात करी तार उत्तर देवा को चेष्टा कले। कहले प्रभु भगवान जहाँ को धरती, भगवान रामचंद्र जहाँ को धरती, अनाथर नाथ जो अनाथ को धरती, तार कौन सी दुख न थाए, तार कौन सी भय न थाए, ता पाखे कौन सी अशांति न थाए, तार कौन सी अभाव भी न थाए। तेणु जेते पर्यंत आपण पथरटी को आपण हस्तरे धरिथिले, सेते पर्यंत से पथरटी आपणकर छाया तले थिला बा आपन से आश्रित थिला बा से तले से प्रभुमय की थिला। जेतेबेले आपण पथरटी को त्याग कले, अर्थात पानी को फिंगिदेले, से पथरटी संपूर्ण रूपे अनाथ हो गला। तेणु अनाथर नाथ जेतेबेले अनाथर नाथ अनाथ को धारण करिसंती, से अनाथर कौन सी भयर प्रश्न ही आसुना। से पथरटी अनाथ, ए जगत रे समस्ते ही अनाथ, समस्ते ही अभावी, समस्ते ही असहाय। तेणु तेणु मु भी आपण पाखे चिरदास बा चिर किंकर, आपण कृपा बल असंभव काम का संभव कर पारुछि, आपण कृपा बल समस्त को जगत राम नाम प्रचार होछि, राम नाम महिमा प्रचार होछि। तेणु जो गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामचरित मानस लिखिले बा जो वाल्मीकि रामायण कथा लिखिले, एथिरे आपणकर आशीर्वाद संपूर्ण ऊपर अछि।
ଆପଣଙ୍କ ବିନା କୃପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଇଶାରାରେ, ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ ଗଛର ପତ୍ରଟେ ବି ହଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କ କଥା କହିବା, ରାମାୟଣ କଥା କହିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ, ବହୁ ମୁନି ଋଷି, ବହୁ ଯୋଗୀ, ତପୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବହୁବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗୁଣଗାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନାମର କୌଣସି ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେତେ ନାମକୁ ଜପ କଲେ ବି ଜପର କେବେ, ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଜଗତର ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ତାର ତ କୌଣସି ଦୁଃଖ କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ହେଇକି ଥିଲା, ଅର୍ଥାৎ ରାମମୟ ହେଇକି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାମ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଥ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହରି ଏବଂ ହର ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ। କେଉଁ ଯୁଗରୁ, କେଉଁ କାଳରୁ, ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ସେଇ ଅନନ୍ତ ରାମନବୀ ମହିମାକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାମ ନାମରେ ସେ ବିଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଆରମ୍ଭର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ରାମ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ଆସି ପୁନର୍ବାର ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ହେଲେ? ଜଣେ ହେଲେ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ହେଲେ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତେଣୁ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଯାହାର କଥା ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ସାରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ହନୁମାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାର ଜଣେ ମାନବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୁଣଗାନ କରିପାରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ଛାର ଜୀବ ବା ଛାର ଗୋଟେ ମାନବ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆମେ ଗୁଣଗାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯିଏ ଭକ୍ତ, ସେ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ସୀତାରାମ ଜପ ରହିଛନ୍ତି ବା ସେ ସୀତାରାମକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୃଦୟରେ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବା ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ମାନବ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ମାନବ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୂପ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନଟା ଲାଗିଛି ବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନଟା ରହିଛି ସେଟା ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଏଠି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗୁଛି କାହିଁକି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ହନୁମାନ ଅତି ଚତୁରତା ସହକାରେ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ଜଗତର ନାଥ, ଆପଣ ସଚରାଚରରେ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଦେହରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ, ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଇତର ପ୍ରାଣୀଠୁ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାଣୀ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଜୀବ ଦେହରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଦେହରେ ଆପଣ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜୀବିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ଜୀବିତ କଥା, ଯାହା ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ପଥରଟାକୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥରଟିକୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିନଥିଲେ ବା ଧରି ନଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ମୃତାତ୍ମା ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ତାକୁ ତ ମୃତକର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ଜୀବନ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପଥରଟି ନିର୍ଜୀବ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ ସେ ସଜୀବ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପୁଣି ସେ ନିର୍ଜୀବ ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଆମ ଦେହରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବା, ଖାଇପାରିବା, ବୁଲିପାରିବା, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା, ଜୀବନ ଗଲା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ଆମେ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇ ରକମ ବା ସେଇ ପ୍ରକାରର ନା ଯେତେବେଳେ ପଥରଟା ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼କୁ ପଥରକୁ ଆଣୁଥିଲେ ହନୁମାନ କି ବିଭିନ୍ନ ସେନାମାନେ ସବୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଖାଲି ପଥରଟା ନିର୍ଜୀବ ହେଇକି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଲି ପଥରଟା ଉପରେ ରାମ ନାମକୁ ଲେଖି ଦିଆଗଲା, ସେ ପଥରଟି ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଗଲା, ଅର୍ଥାৎ ସେ ଜୀବିତ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଦେବାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥରର, ଅଷ୍ଟଧାତୁର, କାଠର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଥର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଥର କ'ଣ କଲେ, ଜଣେ କାରିଗର ନେଇକି ଆସିଲେ। କାରିଗର ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପଥରଟି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ନା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ପଥର ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ପଥରକୁ ସେଠି ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଥର ଖଣ୍ଡକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଲା,
ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ, ତାକୁ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କଲେ, ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ। ବାକି ଯେଉଁ ପଥରଟି ସେଠି ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଲା ତାକୁ ଲୋକ ଆଉ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ତାକୁ ଗଢ଼ ଘଷିଲେ, ଗାଧେଇଲା ତାକୁ ଗଢ଼ ଘଷିଲେ, ଗଢ଼କୁ ସେ ସଫା କଲେ। ତ ଗୋଟେ ତ ହିଁ ପଥର ଥିଲା, ତ ସେଇ ପଥରଟାକୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶିବ ଲିଙ୍ଗର ଆକୃତି ଦିଆଗଲା ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପଥର ତାକୁ ଯେହେତୁ କୌଣସି ରୂପ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଥରଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଇକି ତିଆରି ହେଲା ବା ବାସଗଡ଼ ଦେଇକି ତିଆରି ହେଲେ ସେଠି ସେ ଯାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ କରିଦେଲା, ସେ ଜୀବ ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ ଲୋକମାନେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ରାମଙ୍କ ନାମକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମ ନାମକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହିଁ ରାମ ନାମ ନଳନୀଳ ସେ ପଥର ଉପରେ ଲେଖିଲେ ସେ ପଥରଟି ରାମମୟ ହେଇଗଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯାହିଁ ରାମମୟ ହେଇଗଲା, ଜୟ ସୀତାରାମ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପଥରଟି ରାମମୟ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମରେ ସେ ଲାଗିପାରିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ରାମ ନାମର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବେକରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ରାମ ନାମକୁ ପୁସ୍ତକକୁ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି ବା ରାମ ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତାର ମହିମା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଧିକ ଅଛି। ଯେଉଁ ପଥର ଦେହରେ ରାମ ନାମ ଲେଖିଲେ ଯେ ପଥରଟି ଭାସେ, ଯେଉଁ ରାମ ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ରାମ ନାମର ମହିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଧରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧରିଲି ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ କି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ହଁ, ଗୁରୁକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ନା କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର, ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିନାହିଁ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଛି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ? ଗୁରୁ କ'ଣ? ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୈଳୀ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ଆମ ପାଇଁ ଚିରନମସ୍ୟ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି, ସତ୍ପଥର ପଥିକ କରାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆମର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମୌଳିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ବା ଶୁଣାଯାଏ ବା ଦେଖାଯାଏ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କଟା ଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବା କଟିଯାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ବହୁ ଅମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ବା ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ବା ସୁଖ ଥାଏ ବା ସଦ୍ଗତି ଥାଏ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ହଟିଯାଏ ସେ ଶିଷ୍ୟର ବା ଭକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପିତା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ସେ ଜୟଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ବି କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନାଥ ପରିକା ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି କେବେ ବି କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହେବ, ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ପିତା ପୁତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ,
ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତ୍ୟାଗ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତ୍ୟାଗ ମାନେ ହିଁ କଷ୍ଟର ଗନ୍ତାଘାର, ଆଉ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ହିଁ ବିପଦର ଅନ୍ଧକାର। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ଜିନିଷଟି କେତେବେଳେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦମୟ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣମୟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ସିୟାରାମ। ଜୟ ସୀତାରାମ।